कई साल पहला इस धरती के दूर दराज इलाके विच एक बहुत सोहनी कुड़ी रहिंदी सी। सिंड्रेला। ओदी मां नूं गुजरे बहुत साल हो गए सी। ओदे प्यो ने ही ओनू पाल पोस के वड्डा कीता सी। जद सिंड्रेला दे पिता जी ने दूजा विआह कीता तां ओदे जीवन विच बहुत बदलाव आया। उसके प्यो की नवीं घरवाली ते उहदी दो बेटियां मतरेई प्यो के घर रहन वास्ते आ गए। पहली बार जदों वो मिले उदों तो ही मतरेई मां नूं सिंड्रेला एक अख नहीं पांदी सी। ओ ते उहदियां बेटियां सिंड्रेला दी खूबसूरती नूं वेख के अते दयालु दिल तो बहुत जलन करते सी। सिंड्रेला दियां भैणां सिंड्रेला जिन्नियां सोहणियां नहीं सन। ऐना ही नहीं, वो दोवें बहुत ही गुस्से वालियां ते विगड़ियां हुईयां भी सी। एक दिन किसी काम करके सिंड्रेला दे प्यो नूं लंबी यात्रा ते जाना पिया अते यही वो समा सी जद सिंड्रेला दी मतरेई मां ते उहदियां भैणां ने उहदे जीवन नूं नरक बना दिता। जद सिंड्रेला बगीचे विच अपने प्यारे पंछियां नाल गल्लां कर रही सी तां उहदी मतरेई मां उहदे कोल आई। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਂਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। सिंड्रेला नूं पता नहीं सी इस ते की जवाब देवे। बेबस रूप विच जिवें ओनूं कहा गया उन्हें कीता। उसने अपनियां चीज़ां चकियां ते बालकनी विच चली गई। उस दिन तो बाद तो सिंड्रेला घर दे सारे काम आप ही कर लिया करती सी। वो बहुत थक जाती, पर ना ही उहदी मतरेई मां ते ना ही मतरेई भैणां नूं उहदे ते कोई दया आंदी। फर्श ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सिंड्रेला दे कोल चूहियां अते खिड़की ते आके बहण वाले पंछियां तो अलावा कोई दोस्त नहीं सी। सर्दी तो बचण दे लई रात दे वेले सिंड्रेला थल्ले चिमनी दे कोल जाके सेक लैंदी ते उत्थे ही सो जांदी। इंज ही दिन गुजरदे गए। एक दिन शहर विच राज वल्लों एक मुनादी कीती गई। साडे राजकुमार वालों महल विच एक दावत दा इंतजाम किया गया है। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਕ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਵਗੀਆਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਊਨ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਰੇਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਾਊਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ। आखिर वो दिन आ ही गया। मतरेई भैणां अज छेती उठ गईयां सी। उन्होंने सिंड्रेला नूं सद्दिया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, छेती इत्थे आ। कित्थे है तू? छेती साडे नहाउण दी तैयारी कर। पूरा दिन सिंड्रेला ने भैणां दी तैयार होण विच मदद कीती। जरा हौली हौली ब्रश कर, मेरे सारे वाल तोड़ने ने की। शाम तक दोवें पार्टी दे लई तैयार हो गईयां सी। तुसी दोवें बहुत सोहणियां लग रहीआं हो। सिंड्रेला ने अपनी पूरी हिम्मत जुटा के मतरेई मां नूं पुछया कि मैं भी पार्टी विच आ सकदी हां? कौन? तू? हाँ, उन्होंने सारियां जवान कुड़ियां नूं बुलाया है। कि पार्टी दे लई तेरे कोल कोई कपड़े भी ने? राजकुमार नूं अपने लई राणी चाहिदी है, नौकरानी नहीं। चलो कुड़ियो, पार्टी दे लई देर हो रही है ते तुसी याद रखना, सौण तो पहला सारे काम हो जाने चाहिए ने।
ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ, ਰੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਦੂ ਤੇ 7 ਚੂਹੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਸੋਈ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦੂ ਲੈ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੂਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ। ਪਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਬੱਗੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ ਨਾਲ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਰੈਸ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਟੀ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੱਚ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਵਜਣ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਪਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਗੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਦ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਮਤਰੇਈ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। हे ਸੁੰਦਰੀਏ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਗੀ? ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨ੍ਰਿਤਯ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘੜੀ ਤੇ ਪਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੂੰ ਪਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਵਜਣ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੀਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਘੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲੀ। ਲੱਭੋ ਕਿ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਸਾਹ ਚੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਭ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਸਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਪਈ? ਤੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੇਂਗੀ ਕੀ? ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕਨੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਖਿੜਕੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੂਹੇ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਬੀ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੂਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥਲਿਓਂ ਫਿਸਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ। ਚੂਹੇ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੀ ਸਕਰਟ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੀ ਦੌੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਸਰਕਾਈ। ਚਾਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ। ਓਏ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। शांत हो जाओ। ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਏ, ਕੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਨੇ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਚੱਲੋ। ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਲਿਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਰਪੰਜ਼ਲ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਚੁੜੈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕੈਮਿਲਾ, ਜ਼ੀਨੀਆ, ਹੈਲਾ ਅਤੇ ਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਤਰ ਉੱਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਦਿਆਲੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਪੰਜ਼ਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੂਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਰਬੂਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਕਲੈਪਸੀ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਸਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਲੈਪਸੀ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਰਬੂਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਣ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬੀ ਦ੍ਰੈਡੋ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਲੈਪਸੀ ਫਿਸਲ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕਲੈਪਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਸ਼ਕਲੇ ਹੋਣ ਨੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦ੍ਰੈਡੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਪੰਜ਼ਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਰਬੂਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰਬੂਜ਼ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਪੰਜ਼ਲ, ਦ੍ਰੈਡੋ ਤੇ ਕਲੈਪਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਰਪੰਜ਼ਲ ਤੇ ਕਲੈਪਸੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨਸ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਰਪੰਜ਼ਲ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਓ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁੜੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਇਆਲੂ ਦਿਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਮਿਲ। ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੇ ਦ੍ਰੈਡੋ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੇਬੀ ਡਰੈਗਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਜ਼ਰੈਲਾ ਅਤੇ ਚੇਡਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਪੰਜ਼ਲ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੋਜ਼ਰੈਲਾ ਅਤੇ ਚੈਡਰ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਸਨੇ ਫ੍ਰੈਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੇ ਫ੍ਰੈਕਲ, ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਲ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਗਲ ਰਿੰਗੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੇ ਰਿੰਗੋ, ਰਿੰਗੋ, ਤੂੰ ਮਰਮੇਡ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੀਗਲ ਰਿੰਗੋ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉੱਡ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੇ ਬਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਪਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਜਲਪਰੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਿੰਗੋ ਘਾਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਡਾਲਫੀ, ਜਿਸਨੇ ਰਿੰਗੋ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸੁਣੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਰਿੰਗੋ ਨੇ ਡਾਲਫੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿੱਕੀ ਜਲਪਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਡਾਲਫੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਰੀਆ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵੱਲ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੈਰ ਗਈ। ਜਦ ਜਲਪਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪੂੰਛ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਈ, ਮੈਂ ਜਲਪਰੀ ਆਰੀਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ। ਆਰੀਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਪੰਜ਼ਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੁੜੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ। ਆਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਡਰੈਗਨ ਦੋਸਤ ਡਰੈਡੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਡਰੈਗਨ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਵਾਹ, ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਐਨੋ ਨੂੰ ਡਰੈਡੋ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਡਰੈਡੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਜਲਪਰੀ ਆਰੀਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਲਪਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵਿਖਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਆਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਆਹ, ਮੇਰਾ ਗਿੱਟਾ! ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਨੋ ਵਾਈਟ। ਮੇਰਾ ਗਿੱਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਦੂ ਭਰੇ ਬੋਲ ਫੁਸਫੁਸਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਚਮਕਦਾਰ ਵਾਲ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਕੇ ਇੰਜ ਵਿਚ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਹਿੱਸੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਬੂ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ, ਜਲਪਰੀ ਆਰੀਆ, ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਅਤੇ ਰਪੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੁੜੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4 ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਦੁਸ਼ਟ ਚੁੜੈਲਾਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਲੂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉੱਲੂ,
ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।